дӯстони азиз, идома дорад барномаи мо ва меҳмони мо ҳастанд Зиёддини Нурзод. ҳоҷат ба муаррифӣ надоранд ин нафар. Бори дигар хуш омадед. Албатта ки шумо барномаи консертӣ дорен дар соли 2022. бале. Ва оли маълум дар аст ният ҳаст. моҳи мард. моҳи мард. насиб. бале. хуб, мо дар мавриди Ёсинҷон суҳбат мекунем ва мебинем Ёсинҷона ва шуморо нигоҳ мекунем, ҳеҷ ба қавле аму монандӣ надорад ва сабабаш дар чи аст? Не, ман ҳамин тур будам. зиндагӣ ба ҳамин шаклам кард. монанд набуде шумо. бале. хуб, худаш чӣ мегӯянд Ёсинҷон? худашон чӣ мегӯянд? Ёсинҷон монандӣ надоред ба падар, барои чӣ? Намедонед? ина аслан ки аз модараш пурсидан дар кор. аз модараш пурсанд дар кор. бале. саломат бошед. беҳтарин. хуб, Ёсинҷон, шумо калон шавен, мактаба хатм кунен, чӣ мешавен? чӣ кора мешавен? архитектор. нақшакаш мешавен. беҳтарин. И касба кӣ ба шумо нишон дод? худатон дӯст медоред ё падаратон гуфт ки шумо архитектор шавен? ро ба апам гуфт, бозам ман расмкаширо дӯст медорам. худатон дар мактаб кадом фанна бисёртар дӯст медоред? санъат, ботаника. санъати расмкашӣ, санъати тасвирӣ, баъд ба таърих. беҳтарин, саломат бошед. ҳайкали Исмоили Сониро дидед ягон бор? як унвон дошт, унвоншоно намедонед? унвоншоно намедонед? саломат бошед. оли шумо оли синфи 6 ҳастед, баъд меомӯзанд. синфи 7, 8 баъд шумо мехонед. хуб, Ёсинҷон, ман барои шумо як савол медиҳам, фақат росташа бигӯед. хуб, фарз кардем ки як рӯз падаратон шуморо ваъда кард ки ман шуморо аз мактаб мебарам хона. ҳамон рӯз падаратон наомад, ба ҷояш як нафари дигар омад ва гуфт ки падаратон равон кард маро, биед ба мошини ман нишинеду ман шуморо то хонатон барам. мешинед дар мошинашон? Не. барои чӣ намешинед? чунки вай бовар надорам. бовар надоред? шояд ягон бегуна бошад, шояд фиреб кунад. саломат бошед. беҳтарин. хуб, Зиёддини Нурзод, аз тарбияи фарзандонатон шумо розӣ ҳастед? то ин замон масалан он чизе ки омӯхтед, он чизе ки масалан талош кардед, заҳмат кашидед барои оно, оё чӣ гуна аст? фарзандон дар ҷои хеш, ман аз ҳамсарам розӣ ҳастам. вақте ки як мард аз ҳамсараш розӣ буда метавонад, пас аз фарзандҳошам розӣ буда метавонад. ин чизарче ки аз ишон мардум мебинанд, ин тарбияти ҳамсари ман аст. зеро мард қисмати зиёд дар кӯча аст ва ин модар аст, зан аст ки бештари авқот бо фарзандон дар хона мемонад. ба ҳамин хотир мегӯянд ки агар мард бесавод аст, танҳо бар зарари худи ӯст, вале агар модар ё зан бесавод бимонад, бар зарари тамоми фарзандҳо аст. саломат бошед. ва вобаста ба посухи худатон боз як саволи дигар, фарзандон аз падар чӣ метавонанд бигиранд? ғайрат, номус, шуҷоат, ҳалолкорӣ, яъне аслан он чие ки дар хона падар мисли як оина аст ва фарзанд дар ҳамон оина хешро мебинад ё дидан мехоҳад. ҳар чӣ ки ту ҷилва менамоӣ, яъне ки ба фарзандат ҳамонро аз ту қабул мекунад. агар зиёд дурӯғ гуфтӣ, ҳатман фарзандат ба дурӯғгӯӣ одат мекунад. агар ҳамсаратро озор додӣ, паго ҳатман писарат ҳамин гуна рафтор хоҳад кард, зеро мегӯяд ки падарам мекард ку. бале. хуб, фарзанди калониятон касби табибиро интихоб кардааст, яъне духтур. аслан ӯ иқтисодчӣ шудан мехост, вале мо ба модараш гуфтем ки бигзор духтур бошад ва баъдтар якам пушаймон ҳам шудем. ростӣ, чун ман шавқро, завқро бо он ки худаш бо дониши худаш дохил шуд дар соҳаи буҷа, вале ба тайри буҷавӣ, вале ман он қадар хушҳол надидам дар соли аввал. вале алон розӣ аст аз қисмати хеш ва баъдан қарор додам ки минбаъд ман ба интихоби боқимондаҳо дахолат нахоҳам кард, ки ҳар чӣ ки мехоҳанд интихоб аз худи ишон аст. масалан духтарчам ки донишгоҳи санъат ва дизайнериро интихоб кардааст, ман чизе нагуфтам ва чун медонам алоқамандӣ дорад ба ҳамин чиз. ё шавқу рағбаташ зиёд аст. бале, муҳаммад ҳусейн алон писарчаи хурдаям гуфт ки ман архитектор, ман бори аввал мешунавам. бори аввал мешунавам. бале, ман напурсидам ягон бор ки ту кӣ шудан мехоҳӣ ё чӣ шудан мехоҳӣ. фақат дирӯз ки аз марказ мегузаштем, ҳамроҳи якҷо будем ва ман як бинои баландошонаро нишон додам, гуфтам чӣ қадар зебост.
و این بینوی علاقه بله گفت در همینجا مردم زندگی میکنن. گفتم بله زندگی میکنن و خواهند کرد شاید پس از به اتمام رسیدنش. بعد چیزی دیگر گفت که یک ماشین دیگر مرا خلال رساند و من سیاست کردم که بسیار گپ نزن، یکی دماغش سوخت و بعدا گفتم که میخوای بخیر خودت. گفت کلان شام. گفت من برای شما 10 تا خانه میخرم. 10 تا خانه. سلام علیکم. تشکر برای شما. انتخاب خود شما مجبوری بود یا اینکه به قول پدر و مادر اجازه دادن که خودتون خانه دار شدن یا خواندن انتخاب کسبتون؟ انتخاب کسب منظورتان آوازخوانی است یا شاید هر دو؟ در مورد هر دو اگر بگید. پدرم میخواست من ژورنالیست باشم، خودی من هم میخواستم، واقعا دوست میداشتم این کسب رو، کاغذ رو، قلم رو هنوزم دوست میدارم و آمدم به دانشگاه آموزگاری. پس از آن که پدرم در یک بگاه از من سنجش گرفت و مرا سزاوار دانشگاه ملی ندانست، گفت باید به دانشکده آموزگاری بروی، تعریف اسم رو از بر کنی. زیرا از من پرسیده بود یک شام گفت اسم چیست؟ و من با خنده گفتم همین هم سوال شد. یکی یادم رفت. میشود این گونه همین قدر به خودم فشار میارم، به ذهنم فشار میارم، اسم یادم نمیاد. از پایین خواهرم لقمه میدید برادرم که اسم اون سه نطق نومیش دیگر نشد. گفتن نشد، خجالت کشیدم و پدرم مرا آورد به دانشکده آموزگاری و من اینجا در شعبه فیلولوژی تاجیک 5 سال تحصیل کردم. رفتم دنبال کسب آموزگاری چون بنیاد دوست می داشتم با خواننده ها کار کردن رو. درس هم همیشه شوق آور میگذشت. در هر یک درس نویگری بود، ولی خوب تقدیر بود، قسمت بود، آمدم به رادیوی صدای دوشنبه و تاریکی بالاتر ارائه کردم. ذکر کردم یک نفر مرا گفت آوازخوانی کن و خلاص رفتیم دنبال آوازخوانی. پدرم با آوازخوانی من مخالفت کرده بودن. بله. بهترین تحفه که شما تو این زمان گرفتین از یک نفر؟ تحفه خیلی زیاد بودن ولی قریب یادم نمیاد که از همه ارزشمندتر کدام بود، ولی فکر کنم تحفه از همه ارزشمندتر این 3-4 سال قبل بود، وقتی که در عرفه جشن زادروزم همه فرزندهایم نمیدونم از کجا پول یافتن برای من یکیش ساعت گرفت، دیگری مثلا جوان ها به دست میبندن، با شما خوبتر میدونه دستبند اون روز که من بسیار سر کار نه شما معلوم است که سر کار این ساعت هست، اون ساعت تو معلوم است دستبند و نفر دیگر چیزهای خریدن و من خوشحال شدم. من اصلا درک نداشتم که این کارو برای من میکنن و چراغ ها خاموش بود. من از به خانه وارد شدم و آنها مرا تهنیت گفتن. خلاص در طول این قدر زندگی توفیق خاطرمون خیلی زیاد بودن از جانب شنونده های من، از جانب مخلصان ساز و نوا که من مدیونشون هستم. از همشون تشکر میکنم. همه ایشان انسان های خوب هستند واقعا. بهتر شما که بسیار پدر و مادر رو زیاد دوست می‌دارید و این معلوم است از وصف و از صورت‌هایی که شما بسیار زمزمه کردید و شاید سوالی که من برای شما می‌دهم مهم نباشد برای بعضی از شنونده‌هایی که برای شاید شما که اما بسیار برای من مهم است همین چیز. میخوام پرسون شما که یک سخن یا یک نصیحتی که بعد از گذشتن پدر و مادر در خوابتون به شما گفتن یا نمیدونم چهره نورانیشون جلوه‌گر شد. من قبلا مادرم رو همیشه خواب میدیدم ولی تا چند سال اخیر خواب ندیدم. پدرم رو پس از رحلت کردنش شاید همگی 4 مراتب خواب دیدم و اصلا که شما میخواستید بدانید که در خوابشون آیا مرا نصیحت کردن یا اون چیز گفتن که خوب بیچاره ها در زندگیشون فرصت نیافتن و چون مادرم بر وقت بگذشت و فقط تنها یک بار مادرم خواهش کرد که تو مرا دوست می‌داری؟ خب من چیزی نگفتم، مشغول خوراک خوردن بودم و اصرارم کرد که بگو که من تو را دوست می‌دارم. آچه من تو را دوست می‌دارم. و من گفتم بعد میگویم. گفت کی؟ بعد مردنم. خب گفتم آخرم محبت در دل میشه، در زبان نه. با اصرار مادرم نگاه نکرده من حرفی نگفتم که آچه من تو را دوست می‌دارم و پشیمان هم شدم بعد که مادرم از دنیا گذشت. شاید من میلیون بار گفتم، 1000 بار ولی نشنید.
شما الان فرصت دارید و آن بچه‌ای که نزد ما رو نوار میبردارن، قسمت زیادی از آنهایی که ما رو تماشا میکنن فرصت دارن، باید هر لحظه هر دقیقه برن نزد مادرهایشان و بگویند که آچه من تو را دوست میدارم، تو برای من عزیزی، تو برای من مقدسی. سلامت باشین. بهترین و در آخر چی گفتنی هستین؟ شاید یاسین جون یگون سرود زمزمه میکنید. یاسین کو سرود نمیخونه. شما از مهمان شما زیادتر با محمد یاسین هم صحبت کردید و چهره نه آغاز نکرده و آخر گفته ایستادید، من چیزی رو نفهمیدم. ما صحبت رو ادامه دادیم، ما فرصت داریم با شما صحبت کردن. شما مرا از خانه بیرون آوردید بله برای صحبت و پس از 20 دقیقه اکنون مرا از درگاهتون میرانید. این از روی انصاف نیست. گوش ندید زیاده. شما خودتون گفتید که فرصتی من کم است. من اگر شما خواهش داشته باشید ما تا صبح با شما صحبت میکنیم. فرقت سلامت باشید. خب اصلا که من قریب در تمام برنامه‌ها شوخی نمیکنم، خاصه در برنامه کنسرتی، ولی من بنویش شوخ هستم. فرض این رو شما میدونید قسمت زیادی آنهایی که با من نزدیک هستند، با من همکاری میکنند و میگن در صحنه دنیای دیگری، ولی در بیرون از صحنه تماما آدم دیگر هستی و چون شما با دلم نزدیک هستید و من با شما شوخی کردم، معذرت میخوام و ما رو گپ جدی قبول کردیم در نه صحبت با شما گرم است. راست من میدونید از چه خرسند هستم، از اون که امروز نوروز از یک منبری بلند حرف میزند و مردم را به وطن دوستی، وطن پروری هدایت میکند، به مردم مثلا شادی میبخشد با شوخی‌های نمکین خویش. من واقعا خوشحال هستم. تشکر برای اومدنتون، برای اینکه صحبت ما رو گرم کردید، همراهی کردید ما رو طولی تقریبا 1 ساعت. جهان سپاس. براتون برای کامیابی آرزو مندیم و دوستان عزیز صحبت جالب داشتیم با راوی، با سرانده بسیار محبوب ضیاءالدین نورزاد و خدا کند که همیشه تنش صحت و سالم و همیشه بردم و در ایجادیاتشون موفق باشن.